Good morning, student. This is the second lesson continuation. Today, we're going to discuss about the consumer surplus. Okay, before I enter into the lecture, I want to give some information about the consumer surplus. Just to discuss about consumer surplus in a common terms. That is, if you are a consumer, decide to buy a commodity. Decide to buy a commodity. Before meeting the shop owner and asking the price of the commodity, you yourself deciding a particular price for that commodity. The price that you are fixed for the commodity is based on the expectation you expecting from the or the utility expecting from the commodity. You understand? Okay, my dear student, நீங்க ஒரு பொருளை வாங்க முடிவு பண்ணி அந்த பொருளோட விலை என்னன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே யுவர் செல்ஃப், அதாவது நீங்களே ஒரு விலை நிர்ணயம் பண்றீங்க. அந்த நிர்ணயம் பண்ணுகின்ற விலை எதை அடிப்படையாக வைத்திருது என்றால் நீங்கள் அந்த பொருளிலிருந்து எதிர்பார்க்கின்ற பயன்பாடு. ஓகேவா? This is the concept condition. Now you enter into the shop and asking of the shop owner. Okay, கேக்குறீங்க. So what's the price of the commodity? கேக்குறீங்க. Okay, he also replying, sir, so and so rupees, sir. There you compare the price that you fixed already and the price he telling. If he telling less price comparing your price, what will happen? You feel happy because நீங்க எதிர்பார்த்த அதே பயன்பாடோட கூடிய அந்த பொருள் குறைந்த விலையில கிடைக்குது. ஸோ டபுள் உங்களுக்கு பெனிஃபிட், போத் எக்கனாமிக் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பெனிஃபிட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ போத் த சேம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் also available with less cost. So this is the thing that we are going to discuss under the topic called consumer surplus. தமிழ்ல நுகர்வோர் எச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வாங்க நினைக்கிற விலைக்கும் வாங்கிய விலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் consumer surplus. That is the difference between actual price and potential price, or potential price minus actual price. That is, consumer surplus is potential price minus actual price. ஓகேவா? இது ஒன்று சொல்லலாம். What a person is willing to pay dash that what he actually pay. சரிங்களா? Now I enter into the lecture. Listen the video, please. Consumer surplus. The concept of consumer surplus was originally illustrated or illustrated by classical economists and later modified by Jovan and Jules Debit, the French engineer economist, in 1844. Dear student, while you studying like this concept, you must take down your rough note வச்சுக்கிட்டோ இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் நோட்டோ வச்சுட்டு இந்த நேம் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் அண்ட் வென் தட் வாஸ் பப்ளிஷ்டு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கணும். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் கான்செப்ட். இது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் எ 5 மார்க் கொஸ்டின். இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். இது 5 மார்க்ல கேட்கலாம், இல்லை 3 மார்க்ல கேட்கலாம். யூ ஹாவ் டு ரைட் from the introduction and a definition. There are some 5 assumptions and explanation. Formula is there. The formula also they sometime asking in 2 mark questions. And one table is there, a diagram is there. Simple question. One time is enough to memorize this one. Okay. I come to the point. So this was introduced by Jovan and Jules Debit, the French economist. That is engineering economics, was introduced in 1844. Laterally it was modified by Alfred Marshall. Okay, now I go for the definitions. The excess of price which a person would be willing to pay a thing
rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic surplus of this satisfaction. That is, this is may be called consumer surplus. ஓகேங்களா? அது நான் சொல்லியிருக்கிறேன். Extra price which a person would be willing to pay a thing rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measures of this surplus of satisfaction. Okay, this is may be called consumer surplus. Okay, definition 2 times 3 times படிங்க. ஏன்னா definition மே 2 more question கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? Good. Now I go for the assumption. There are 5 assumptions. Okay, first one is the Marshall assumed that utility can be measured. Already know very well because we already 2 theory we have finished. Cardinal utility analysis under the heading of cardinal utility analysis. One is law of diminishing marginal utility and the second is the law of equal marginal utility. Okay, both are the coming under the what? Cardinal utility analysis introduced by or developed by Alfred Marshall. Okay, so consumer surplus also developed by and popularized by Alfred Marshall. So Marshall assumed that utility can be measured. He said already 1 by 1, 1, 2, 3 days like that. Okay. Second one is the marginal utility of money of the consumer remaining constant. இதுதான் நம்ம வந்து போன தியரியில படிச்சோம். remaining same or given ஆன் படிச்சிருப்போம். என்னது? ஆக்சுவலா அங்க மணி என்ன சொன்னதா? the marginal utility of money remaining constant அப்படின்னு இது தேரி இந்த ஒரு அசம்ஷன் வந்து எல்லா தேரிலையுமே வந்துட்டு இருக்கு, இந்த 3 தேரிலையுமே. ஓகே, there are no substitute for the commodity in question. புரியுதுங்களா? அதை நீங்க வாங்க போறீங்களா, அந்த பொருளுக்கான சப்ஸ்டியூட் எது கிடையாது. ஏன்னா சப்ஸ்டியூட் இருந்தாலும் சப்ஸ்டியூட் விலை இருக்கும், அந்த விலையை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த தேரிக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாது, கண்டிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் fourth one, the taste, income and character of the consumer do not change. Okay, last one is the utility of one commodity does not depends upon the other commodity. புரியுதுங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து கன்சியூமர் ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஹியூமன் அந்த ஹியூமனுடைய வான்ஸோட கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ வான்ஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். புரியுதுங்களா? அதாவது மனிதனுடைய தேவைகள் வந்து பூர்த்தி செய்வது ஒரே பொருளால் முடியாது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் சில நேரத்தில் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படித்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ மை டியர், ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து okay my dear students, so the fifth assumption said utility of one commodity does not depends upon the other commodities. புரியுங்களா? அப்பனா நம்ம எந்த பொருளை வாங்க நினைக்கிறோமோ அதுலேருந்து கிடைக்க நினைக்கிற அந்த எதிர்பார்க்குற அந்த பயன்பாடு அந்த பொருள் மட்டுமே கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? வேற பொருளை சார்ந்து இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, குட். Next, we go for the explanations. The concept of consumer surplus can be explained with the help of an example. அதாவது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்லும்போது ஒரு உதாரணத்தோட தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். பட் இதான் மெயின் பாயிண்ட். இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதணும், டெஃபினேஷன் எழுதிட்டோம், பிளஸ் அசம்ஷன் எழுதியாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் பார்ட். இதான் பாடி ஆஃப் த கான்செப்ட் கம்ப்ளீட்டா. Suppose a consumer wants to buy a apple. Situation புரிஞ்சுக்கங்க. Suppose a consumer wants to buy a apple. He is willing to pay ₹4. அதாவது அந்த பொருளை வாங்க முடிவு பண்றாரு. முடிவு பண்ணிட்டு அந்த பொருளுக்கான விலையை எப்படி தீர்மானம் பண்றாரு? ₹4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு, rather than go without it and the actual price of the price. அதாவது என்ன சொன்னா, அந்த பொருளோட விலை ஆக்சுவல் விலை என்னன்னு தெரியாமலே ஒரு விலையை முடிவு பண்றாரு. முடிவு பண்ணிட்டு அங்கே போறாரு. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா அந்த பொருளோட விலை வந்து வாட் ₹2. புரியுதுங்களா? ஹென்ஸ் ஆகையால் the difference between surplus, அதான் difference between
consumer surplus 4 minus 2. 4 minus 2. So consumer surplus is what? The consumer surplus is the difference between price that a consumer willing to pay. Consumer willing to pay, that is potential price. And what he actually pay, அந்த பொருளோட விலை ஆக்சுவல் விலை என்ன, ஆனால் அவர் எவ்வளோ கொடுக்க நினைச்சாரு, அது அவர் கொடுக்க நினைக்கிற விலைக்கு பேர் தான் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ், கொடுத்து வாங்கின விலைக்கு பேர் தான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வரும். ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாருங்க அதை. ஸோ த கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் சொன்னால் வாட் எ பர்சன் இஸ் வில்லிங் டு பே மைனஸ் வாட் ஹி ஆக்சுவலி பே அப்படின்றத கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். ஆர் இதான் ஃபார்முலா. கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இது ரெண்டும் எழுதலாம். பட் எதனா ஒன்று எதனா உங்களுக்கு இதை மார்க் ரெண்டுமே 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆர் consumer surplus equal to potential price minus actual price. ரெண்டுல எது ஈஸியா இருக்கோ எழுதலாம். both are same meaning, they will be the mark. So இந்த மேத்தமெட்டிக்ல என்ன சொல்றாங்க சொன்னா, so consumer surplus is equal to total utility. TU stands for total utility minus price of X. அது எந்த பொருள் வாங்க நினைச்சாரு, price of X commodity, X quantity ன்னு அர்த்தம். புரியுங்களா? இப்போ இங்க ஒரு டேபிள்களா இருக்கு பாருங்க. இந்த டேபிள்களாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் எழுத வேண்டியதா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ யூனிட் ஆஃப் கமாடிட்டி, தட் இஸ் ஹி willing to buy. இங்க பாத்தீங்க சொன்னா நல்லா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஆப்பிள் சொல்றாரு 1 2 3 4 5 இந்த டேபிள்களாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் டிஃபால்ட்டா அது மிஸ்டேக் ஆகுது. பட் உங்களுக்கு பிபிடில கரெக்டா தெரியும். ஓகேங்களா? புக்கை வச்சுன்னு படிங்க கூடவே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க அதோடைய வில்லிங்னஸ் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளோ விலை கொடுக்க நினைச்சாரு. willing to pay or potential price also calls marginal utility. இந்த marginal utility அப்படின்னு சொன்னா விலை அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அது லாஸ்ட் தேரியிலேயே. ஸோ 6ன்றது ருபீஸ். ஆக்சுவலா ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு, அதை ஒன் ஆப்பிள் வாங்குறதுக்கு he willing to pay 6 rupees. ரெண்டு வாங்க நினைக்கும் போது 5 rupees தான் கொடுக்க நினைக்கிறாரு. ஏன் சார் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும்போது 6 ரூபா கொடுக்குறாரு, செகண்ட் ஆப்பிள் ஏன் 5 rupees அவர் கொடுக்க நினைக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இந்த லா வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்றேன் பாருங்க. பாருங்க இந்த லைன்ல பாருங்க. திஸ் கான்செப்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினாலிட்டி. அப்படின்னா ஒரு பொருளை தொடர்ந்து நுகர்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற பயன்பாடு குறைந்து கொண்டே செல்லும். அது எப்படி மெஷர் பண்றாருன்னா அவர் அந்த பொருளுக்கு அவர் கொடுக்க நினைக்கிற விலை தான் அதுக்கு இண்டிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிளுக்கு பிகாஸ் ஹி எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் satisfaction from the first apple, that's why he prepared or willing to give 6 rupees. Second apple already he has experienced getting some utility from the apple, that's why he definitely the second apple will not give the same satisfaction which he will given by the first apple, that's why he decided to give 5 rupees. Like that correspondingly what will happen, the rate of the price he decided to give the commodity is continuously reducing. That's why this theory is based on called law of diminishing marginal utility. Okay, come to the point. The price of the apple, that is actual price, is constant. புரியுதுங்களா? அப்ப என்னது, இது மாறாது. பொருளோட விலை மாறாது. ஆல்ரெடி அசம்ஷன் படிச்சிருக்கோம். ஸோ நான் going to be calculate. அப்போ என்ன பண்ணா, ஸோ இந்த பாக்ஸ் என்ன பண்ணணும், டிஃபரன்ஸ் -6 -2 போட்டிருக்காங்க இல்லையா? சிம்பிள் அவ்வளோதான். நீங்கள் போட்டுட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளாக அந்த டேபிள் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 அப்படின்றது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ், அது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இருந்தால் கமாடிட்டி அதை போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும், இது தான் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் 20 போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இது பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ். இது என்னதுங்க, டோட்டலாக அவருடைய கன்சியூமருடைய சர்ப்ளஸ் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி இதை இது பாருங்க இல்லையா, இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ டோட்டல் வந்து அது பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் 20 - 10. அப்போ திரும்ப என்ன கிடைக்கும், இங்கே 10 இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். 20ல் 10 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 10 இல்லைங்களா, இது இப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பாருங்க. 6 - 2 = 4, 5 - 2 3, 4 - 2, ஸோ 2, 3 - 2, ஸோ 1, 2 - 2, லாஸ்ட்ல 0. ஸோ நீ என்ன பண்ணுங்க, இந்த லைன்ல எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா going to have the value.
that is 10 called consumer surplus. Good. Okay, my dear students. So where இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறாங்க. உதாரணமா the TU and the PXQ இருக்கு இல்லையா, அது என்னன்னு சொல்றாங்க நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறேன். இங்க பாருங்க. Total utility. TU stands for total utility, P stands for price of the commodity, and Q, that is quantity of the commodity he consumed. The measurement of consumer surplus is illustrated table 2.3 நம்ம பார்த்தோம் மேல. அந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா consumer willing to pay rupees 6, 5, 4, 3 and 2 for purchasing the successive அப்படின்னா அடுத்தடுத்துன்னு அர்த்தம். Successive unit of apple, அடுத்தடுத்து பொருள் வாங்க நினைக்கிற முதல் ஆப்பிளுக்கு 6 rupees, second ஆப்பிளுக்கு 5 rupees, 4 rupees, 3 rupees, like that, lastly 2. Okay, which is equal to exactly the price of the commodity. Good. So அதான் அந்த அடுத்தடுத்துன்றது சக்சஸிவ்ன்ற வார்த்தை நீங்க வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி தேவையில்ல. ஆகையால் that is hence he is willing to pay potential price, that is total utility, he expecting rupees 20 for apples, but he actually pay rupees 10, that is 2 rupees of each apple into 5 for getting 5 apples. Hence consumer surplus equal to total utility, that is actual price of commodity, that is called TU minus P into X. அதாவது price total quantity multiply பண்ண போறோம், இது கிடைக்குது நமக்கு. ஓகேங்களா? குட். சிம்பிளா இங்க -10 லாஸ்ட்ல அங்க 10 இருக்கும், இங்க இங்க மறைஞ்சிருக்கு, அதான் சொல்ல மறைஞ்சிருக்கு. நீங்க புக்கை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு you can able to identify. Good. ஓகேங்களா? Good. Next we're going to see the diagram. இந்த diagram பாருங்க. So y-axisல price மெஷர் பண்ணிருக்காங்க, x-axisல quantity demanded மெஷர் பண்ணிருக்காங்க. So the red line பார்த்தீங்கன்னா the demand curve, that is the right side இருக்கும் இல்ல. So already நான் சொல்லிருக்கேன் price is constant, OP is the constant. So OD the price is willing to pay by the consumer, அத potential price சொல்லுவாங்க இல்லையா. price என்ன பண்றாரு, for OQ amount of apple வாங்குறதுக்கு he willing to pay OD. Okay, but actual price is OP. அப்போ cost of the price சொல்றது actual price OPCQ. இவர் கொடுக்கிற எனக்கு விலை இது பார்த்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ODCQ. அப்ப என்ன பண்ணும், the ODCQ minus OPCQ நாம என்ன பண்ணும், மைனஸ் பண்ணும். நமக்கு மைனஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கிடைக்குன்னா PDC, that is the area of consumer surplus marked by highlighted by the lights. அதான் இங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்க. So the diagram பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா x-axis show the amount of demanded and y-axis represent the price. DD1 the demand curve on சொல்றது. So the utility which a consumer derived from the purchase of different amount of commodities, like that அப்படி ஒண்ணா. ஓகேங்களா? Where price is OP, the இங்க சொல்றாங்க price is OP, the amount of demanded is OQ. So இங்க பாருங்க, hence actual price is OPCQ. நல்ல கர்ஸ் நல்ல காட்டுங்க பாருங்க. So actual price is OPCQ. இங்க இருக்கு பாருங்க, டேபிள் டயகிராம்ல பாருங்க, OPCQ is the actual price. OPCQ is the actual price. ஓகேங்களா? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா that is OP is the price into Q, OQ. அதான் நம்ம இங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, இங்க சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, P into Q. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் த டோட்டல் கமாடிட்டி மெஷர் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும், டோட்டல் ப்ரைஸ் வாட் இஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் கமாடிட்டி இன்ட்டு டோட்டல் கமாடிட்டி டிமாண்டட், அதான் பண்ணணும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் தட் இஸ் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி இஸ் ODCQ, அதாவது கன்சூமர் கொடுக்க நினைக்கிற விலை ஃபார் OQ அமௌண்ட்டுக்கு, தட் இஸ் ODCQ. குட். தேர்ஃபோர் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் என்ன ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா. அப்போ பெருசு தானே இல்லையா, அப்போ என்ன பண்ணணும், ODCQ அவர் கொடுக்க நினைக்கிற விலை பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் மைனஸ் கொடுத்து வாங்கின விலை தட் இஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ் OPCQ. ஸோ இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன பாருங்க, இந்த ஏரியா பாருங்க என்ன சொன்னா PDC ஷேடட் ஏரியா. குட். திஸ் இஸ் த கன்சூமர் சர்ப்ளஸ். சிம்பிள், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. கிரிட்டிசிசம் இருக்கு, 3 இருக்கு. கிரிட்டிசிசம் ஏன்னா தேவலுக்கு தான் 5 மார்க். குட்.
ஈஸியாக இருக்கா? ஃப்ரேசஸ் பார்த்துலாமா? குட். யூட்டிலிட்டி கேனாட் பி மெஷர்டு. அது கன்சியூமர் ஒரு பொருளை வாங்கி நுகர்கின்ற பொழுது அதுலேருந்து கிடைக்கிற பயன்பாடு வந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியாது. அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கிரிட்டிசிஸ் கேட்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ உங்கள் பொருளை பிடிச்சிட்டேன், எவ்வளோ பிடிச்சது, இவ்வளோ பிடிச்சிட்டு தான் சொல்லுவீங்க. இவ்வளோன்றதுக்கு என்ன மீனிங்? ஆனால் மாஸ்டர்லாம் சொல்கிறாரு 1 2 3 4 சொல்கிற லைக் தட் நம்பர் கொடுக்குறாரு. அது அப்படி கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா சப்ஜெக்டிவ் இன் கான்செப்ட்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட், marginal utility of money does not remaining constant. புரியுங்களா? அதாவது marginal utility of money கான்ஸ்டண்டா இருக்காது, அது மாறும் சொல்றார். Third one, potential price is internal. It might be no to the consumer himself. அதாவது நீங்க ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளவு கொடுக்க நினைக்கிறன்றது உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க சொல்லிக்கிற விஷயம். அதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும்? அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும்? So that is a difficulty in சொல்றாங்க. So this is the explanation for consumer surplus. My dear student, I stop the lecture with this point because this is here 5 more questions. So know the value of the questions. So I feel enough to today class. So I will continue the class from the next topic called law of demand. Okay, I will stop the class today. I will continue the same lesson from the next video. Good. Thank you, my dear student. Be safe, avoid unwanted outing, be safe, stay at home, read well, try to secure good mark. Thank you.